محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أرواح والدين والديكم أمة وأمة المسلمين وشمات الملة خصوصا على شعب المجلس الحبيب محمد بن أحمد بن حسين العطاس الحمد لله محمد بن الجاهدين العطاس ومسلم والدين وأن الله يتغشاهم رحمة المغفرة صاحب المعرفة كتاب المجد والإرشاد وقاتل العباد والبلاد الرحمة أن الله يتغشاهم رحمة ويجب بركاته وأسرارهم وأنوارهم وأنوار الدنيا والآخرة. يرزقنا العلم والعمل يحفظنا من الزيغ والزلل وكن فتوهم من نور رسول صالح الجسد والقلب والروح تبتل ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين لحد النية يقول الصالحة وإلى حضرة النبي. فاتحة. أعوذ بالله شهادة الجنة مسلم ونحن لنا المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين الحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله والشكر لله. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib kita, hadir antaranya Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syahab, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas, para habaib lainnya, Ustaz Zainal, jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa, baik yang hadir yang gaib. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, luaskan rezekinya, tetapkan iman Islamnya, dan ijabahi semua niat-niat hajatnya. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Alhamdulillah, syukurlah hadirin, mari sedikit dalam mengisikan waktu kita melanjutkan taklim kita masih dalam renungan kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa bikum fid darin amin. Sampailah kita masih dalam anjuran di dalam mengamalkan beberapa hal-hal yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kemarin sudah diterangkan di antara as-sunnah yang mustahabbah adalah muhafadzah ala salatid duha dan lain sebagainya, sampai kita juga dianjurkan lagi tentang kesunahan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid daril amin wa bi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. ومن المستحب المتأكد إحياء ما بين العشاءين بصلاة وهو الأفضل، أو تلاوة قرآن أو ذكر لله تعالى من تسبيح أو تهليل أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لا يفصل بينهن بكلام أدلن له عبادة 12 سنة. وورد أيضا أن من صلى بين المغرب والعشاء 20 ركعة بني له بيت في الجنة. وبالجملة فهذا الوقت من أشرف الأوقات وأفضلها، فتتعقد عمارته بوظائف العبادات ومجانبة الغفلات والبطالات. وورد كراهة النوم قبل صلاة العشاء، فاحذر منه وهو من عادة اليهود. وفي الحديث: من نام قبل صلاة العشاء الآخرة فلا أنام الله عينه. وحافظ على 4 ركعات بعد صلاة العشاء، فإن فيها فضلا كثيرا، تقول لقوله عليه الصلاة والسلام: 4 بعد العشاء كمثلهن من ليلة القدر. والركعة من ليلة القدر تعدل 30,000 ركعة في غيرها من الليالي، وهذا مفهوم بالحساب من قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فتعمله. ويكره الحديث والكلام بعد صلاة العشاء كراهة شديدة إلا في خير وصواب، كمدارسة علم أو مذاكرته أو النظر فيه وما أشبه ذلك من أعمال البر. قيام الليل. وأما قيام الليل ففضله عظيم،
وثوابه جزيل والوارد من فضله من الكتاب والسنة شيء كثير يطول ذكره ويعصر حصره فإن قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ثم قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى في وصف المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداعي عن الجسد والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, syukur hadirin, barusan telah kita simak bersama-sama tabarrukan bi qiraatil kitab. Mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al-muqarrabun dan ulama'un salihun. Masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Kalau kemarin kita diajarkan tentang pengamalan kesunahan-kesunahan setelah kita melaksanakan hal-hal yang wajib yang ditekankan bahkan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, lalu menambah dengan amalan-amalan yang wajib dengan menambahkan amalan-amalan yang sunnah sebagai penjabar dari kekurangan amalan-amalan yang wajib kita, menutup cacat-cacat dari ibadah wajib kita ditambal dengan amalan-amalan sunnah. Banyak di antara amalan-amalan sunnah, salah satunya sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah, termasuk sholat duha kemarin sudah diterangkan keutamaannya. Nah, sampai pula pada sunnah yang lain, wa minal mustahabbil muta'akkad, di antara sunnah yang sangat dicintai dan ditekankan, dianjurkan buat kita semuanya, ihya'u ma bainal isya'ain min salatin wahwal afdal. Jadi menghidupkan waktu di antara maghrib sama isya. Jadi antara maghrib sama isya disebut isya'ain. Lihat, ini Nabi Muhsin baru berangkat ya. Ahlan wa sahlan. Fadal. Ahlan wa sahlan. Allah. Masyaallah, maaf. Maaf ya. Terusin ya. Ya, silakan ahlan. Sama? Dari Dikmental Provinsi DKI. Nah, kita datengin tamu dari Dikmental Provinsi DKI. Ya, yuk tambah hadir keberkahan buat kita semua, amin ya. Bismillah ya. Hadirin, sedikit nyambung pembicaraan kita, di antara yang disunnahkan yang sangat ditekankan dalam kesunahan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu ihya'u ma bainal isya'ain, menghidupkan waktu-waktu di antara maghrib sama isya. Ya, makanya waktu-waktu yang mustajab itu waktu-waktu yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, isya'ain ya. Jadi ada beberapa kalimat yang disingkat dalam bahasa Arab yang seperti isya'ain itu waktu maghrib isya, darain antara langit bumi ya, dunia akhirat sebut darain, disebut hasanain Hasan Husain ya, kayak gitu. Nah, ini salah satunya. Ma bainal isya'ain bi sholatin, dengan salat-salat sunnah. Dengan salat-salat sunnah antara maghrib sama isya. Kalau kita nggak ada taklim itu amalkan tuh waktu-waktu ya, ratib dan lain sebagainya. Ini salah satu sunnahan yang sangat ditekankan. Wabil khusus salat itu afdol ya. Au tilawati Quran, kalau enggak baca Quran Karim. Au dzikrin lillahi ta'ala, zikir-zikir seperti ratib-ratib yang diajarkan oleh leluhur kita Habib Abdul Haddad punya ratib al-Atas. Ya, ratib al-Haddad juga dibaca. Dan itu anjuran-anjuran yang sangat, karena amalan-amalan Nabi besar Muhammad SAW. Bukan. Salah satunya min tasbihin atau tahlilin atau nahwi dzalik, baik bertasbih, bertahlil, la ilaha illallah atau lain-lain sebagainya, ratibul hadar, ratibul atas. Ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, oleh Imam Abdullah bin Haddad yang sudah dirangkum oleh leluhur-leluhur kita. Wabil khusus ini sekarang ini
amalan yang paling utama dan yang paling dicintai Allah, ya kan? Itu satu hadis di 1/10 awal bulan Dzulhijjah. Ini lebih lagi keutamaannya dibanding malam-malam lain. Satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin afdal wa fi riwayatin ahabbu ila Allah, ya, min a'malis salih min hadhil ayyamil asyar. Enggak ada amalan-amalan dari anak Bani Adam ini muslimin muslimat yang lebih dicintai, dalam riwayat lebih afdal di sisi Allah, min layalis sanah, dari selama 1 tahun malam hari-hari itu yang lebih disukai Allah dibanding hari-hari 1/10 awal bulan Dzulhijjah ini. Makanya kesempatan nih, mau yang beramal, yang mau beribadah, enggak ada yang lebih afdal. Ini yang paling dicintai. Ambil kesempatan mumpung kita masih dikasih sama Allah umur, ya. Belum tahu tahun depan sampai nggak di waktu ini lagi. Ya, mudah-mudahan kita disampaikan terus, amin ya. Nah, ini keutamaan. Wabil khusus ma bainal isya'ain nanti ini, ya, antara maghrib sama isya, isi dengan sholat, isi dengan zikir, isi dengan tilawatul Quran, menghidupkan dengan amalan-amalan. Wabil khusus tasbih, tahlil, tahmid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat. Siapa orang yang mau melaksanakan salat sunnah 6 rakaat, ya. 6 rakaat setelah maghrib sebelum isya. Itu bainal isya'ain. Kalau dia mau melaksanakan 6 rakaatin la yafsilu bainahunna, yang mana tidak disela-selahi antara maghrib sama isya itu dengan ucapan-ucapan, enggak ngobrol-ngobrol yang enggak ada manfaatnya, ya kan? Enggak ada, langsung habis maghrib terus langsung salat 6 rakaat. Ya, la yafsilu minhunna ay bainahunna bikalamin adalna lahu ibadata isnatai asyrata sanatan. Maka itu pahalanya sama dengan seperti orang ibadat 12 tahun. Bayang cukup, siapa yang mau dapetin pahala kayak gini besarnya ini? Wabil khusus nih di 1/10 awal bulan Dzulhijjah ini kesempatan emas, ya. Ambil 6 rakaat sama seperti ibadat 12 tahun, ya. Ini bukan main-main. Wa warada aidan, dan diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW, anna man shalla bainal maghrib wal isya, kalau ada orang yang mau salat antara maghrib sama isya dengan 20 rakaat, isrina raka'atan bunya lahu baitun fil jannah, dibangunkan rumah di surga. Tahu sendiri rumah di surga, ya kan? Gak ada seperti rumah yang ada di surga. Rumahnya terbangun dari batu bata emas. Yang dilihat di bagian dalam kelihatan bagian luar, dari luar kelihatan bagian dalam. Masya Allah, ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Indahnya nggak pernah disentuh dengan apa? Tangannya tukang. Yang coba dibangun dengan kalimat kun fayakun. Yang itu bukan main-main, udah nggak ada rusak, nggak ada kotor. Nah, ini kalau dia tiap hari bisa 20 rakaat kayak salat tarawih itu 20 rakaat, boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini keutamaannya, dikasih sama Allah satu rumah di surga. Masya Allah, ini kita punya rumah 20 kontrakan aja sudah luar biasa, ya. Apalagi di surga, Masya Allah. Wabil jumlah, dan secara ringkas kata Imam Abdullah Haddad, fahadal waktu min asyrafil awqat wa afdaliha. Dan waktu antara maghrib sama isya itu paling mulianya waktu, dan paling lagi kata ulama luhurnya di antara waktu-waktu. Fatata'akkadu imaratuhu biwadhaifil ibadat, maka selayaknya, ya, ditekankan untuk mengisinya dengan tugas-tugas ibadat. Wa mujanabatil ghafalati wal batalat, jauhi semua hal-hal yang melalaikan kita sama Allah, maksiat apalagi naudzubillah, wal batalat, pengangguran-pengangguran yang enggak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang diantara bagusnya Islamnya seseorang itu kalau dia meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Apalagi main sekak, main karambol lah, maghrib lagi, subhanallah. Ada yang gini-gini ngabisin waktu, nyanyiin umur, naudzubillah. Wa warada karahatun naum qabla salatil isya, diriwayatkan dibenci orang yang tidur, ya, itu sebelum salat isya. Jangan tidur sebelum salat isya. Fahdhar minhu, hati-hati daripadanya. Wa huwa min adatil yahud, ini tradisinya orang-orang Yahudi. Tidurnya itu habis maghrib sebelum isya. Alhamdulillah. Wa fil hadis, dalam satu hadis Rasulullah SAW Nabi bersabda,
Man nama qabla salatil isya'il akhirah, barang siapa orang yang tidur ya sebelum salat isya, akhir salat isya, akhirnya salat isya habis, dia tidur sebelum itu, maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, fala anamallahu ainahu, maka semoga Allah tidak akan membuat bisa tidur kedua matanya. Naudzubillah min dzalik. Akhir susah itu orang nggak bisa tidur itu susah, nggak ada enaknya, ya kan? Wa hafid ala arba'i raka'atin ba'da salatil isya. Kalau bisa jaga juga 4 rakaat salat setelah salat isya. 4 rakaat ini ya, kalau bisa ada ba'dal isya ini ba'diyah isya kita bikin 4 rakaat. Ini hadis Rasulullah SAW, keutamaannya besar. Fa inna fiha fadlan katsiran liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena salat 4 rakaat setelah salat isya itu mendapatkan keutamaan. Dalam hadis Rasulullah SAW Nabi bersabda, arba'un ba'dal isya kamithlihinna min lailatul qadar. Siapa orang yang melaksanakan 4 rakaat ya setelah salat isya dengan salat sunnah, maka sama seperti dia mendapatkan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, bayang 4 rakaat. Padahal kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, war raka'atu fi Lailatul Qadar, 1 rakaat aja di malam Lailatul Qadar itu ta'dilu 30 alf raka'atin min ghairiha minal layali. Bayangin, itu menyamai pahalanya seperti orang yang sholat 30.000 rakaat. 30.000 rakaat di malam-malam selain malam Lailatul Qadar. Sanggup 30.000 rakaat? Hah? Siapa yang sanggup 30.000? Tapi umat Nabi Muhammad ini dikasih kelipat gandaan amal yang kadang-kala nggak dikasih umat-umat terdahulu. Ini keistimewaan buat umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, tapi amalannya bisa ngalahin amalan orang dulu-dulu yang ribuan tahun. Bayangin 30.000 rakaat yang dia lakukan cuma 4 rakaat setiap habis sholat isya. Jangan disia-siain. Ini kadang-kadang malas sholat sunnah. Padahal 30.000 rakaat ini di malam-malam lain. Ini salah satu keistimewaan daripada salat 4 rakaat salat isya ba'dal isya ya. Wa hadza mafhumun bil hisabi min qoulihi ta'ala, dan ini sudah difahami dalam perhitungan apa yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau dikalkulasikan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangin. Wa yakrahul fata'ammalhu, maka renungkanlah ini keberuntungan yang besar untuk diambil pelajaran. Wa yakrahul hadits wal kalamu ba'da salatil isya. Makruh ya, ngobrol-ngobrol yang enggak ada manfaatnya, ya kan? Ucapan-ucapan la lahul wala alaih, enggak ada manfaat buat dirinya, buat orang lain. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini dimakruhkan kalau kita ngomong-ngomong setelah salat isya ya. Ngomong-ngomong enggak ada manfaat, jangan. Bahkan makruhnya itu karohatan syadidatan. Ya. Artinya itu kemakruhan yang sangat ya, ditekankan makruhnya benar-benar. Illa fi khairin wa shawab, kecuali kalau mau ngomong, omongannya mengandung kebaikan, mengandung lagi sesuatu yang benar, ucapan yang benar. Seperti kamudarasati ilmin, dia membahas-bahas tentang mempelajari ilmu, atau mudzakaratihi, ya kan, mutalaah kitab-kitab dan sebagainya, awin nadhar, atau mengamati, mempelajari ilmu-ilmu fihi, wa ma asbah dzalik min amalil birri, dan lain sebagainya dari amal-amal yang soleh. Lalu sambungannya ada keistimewaan anjuran-anjuran kita ditekankan untuk mengisi amalan-amalan sunnah, salah satunya qiyamul lail, bangun sholat tahajud. Nah, ini yang kemarin kata Habib Muhsin, qiyamul lail itu yang dibilang kalau bangun malam lain dengan tahajud. Kalau cuman bangun malam ente nggak pakai tidur juga malah ibadat, itu namanya qiyamul lail. Tapi kalau ente tahajud mesti tidur dulu ya. Ada perjuangan setelah kita capek bangun. Maka saya dikatakan tatajafa junubuhum, punggungnya ini berat, anil madhaji, di tempat tidurnya dikuat-kuatin bangun. Nah, itu nilainya di sisi Allah nggak disia-siain. Makanya Allah nanti setelah membangkitkan semua manusia dari alam kubur, sebelum dihisab, itu Allah tanya dulu, ainal ladzina tatajafa junubuhum anil madhaji. Coba malaikat cari dulu mana orang-orang dulu yang di dunia malam-malam ngantuk-ngantuknya, capek-capeknya, nyenyak-nyenyaknya orang semua tidur, dia berat-beratin tadi itu bangun menghadap saya. Kumpulin dulu. Bayangin. Itu orang yang bangun malam dikumpulin. Ternyata dari biliunan manusia gitu banyak, yang bangun dikit. Kata Allah, nah emang segini? Ya Allah.
Kan kau sendiri yang berfirman, ya Allah, qumil laila illa qalila, kedikit. Oh gitu. Ya sudah, yang sedikit-sedikit itu anterin masuk surga bi ghairi hisab wala adab wala mihna wala imtihan. Bayangin, nggak usah pakai ditanya, nggak usah dibahas, langsung jalan pintas. Enak banget itu. Nah, yang mau begini nih kesempatan ini, bangun ya. Qiyamul lail wa fadluhu azim, keutamaannya begitu besar di sisi Allah. Wa thawabuhu jazil, pahalanya melimpah ruah pahalanya. Wal warid fi fadlihi minal kitabi was sunnah, bahkan diriwayatkan tentang keutamaannya itu bukan dalam Al-Qur'an tapi dalam sunnah Nabi juga ada. Syai'un katsir, sesuatu yang banyak keutamaannya bangun malam. Ya tulu dzikruhu, kalau mau diceritakan panjang nih. Ya karena waktu enggak cukup, tapi cukup dikatakan yaqulu dzikruhu, yaqulu dzikruhu ya'suru hasruh. Sulit kalau mau dihitung banyaknya keutamaannya orang bangun malam. Qala Allah Ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Siapa itu? Nabi kita Muhammad. Ya kan, lagi berselimut. Qumil laila, bangunlah malam. Ya kan, qumil laila illa qalila, ya bangunlah malam, ya artinya bangunlah kau ibadat, artinya sholat dan sebagainya di malam hari. Illa qalila, kecuali sedikit, ya daripadanya itu yang bangun itu sedikit, gak banyak. Nisfahu, boleh jadi cuman separuhnya dari manusia. Awin kus, atau separuhnya dari separuhnya lagi. Ya kan, minhu qalila auzid alaih, atau mungkin lebih dari separuhnya lagi. Dikit banget yang bangun itu. Makanya golongan yang terpilih itu yang sedikit, ya, yang dipilih dari pilihannya hambanya Allah. Dan di antara para aulia, para wali itu nggak bisa jadi wali kalau nggak bangun malam. Karena mereka dapat martabat kewalian itu dikasih di tengah malam sama Allah. Waktu tahajud, waktu deket-deketnya sama Allah. Nah ini salah satunya. Qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu auzid alaih warattilil qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Qur'an secara tartil, perlahan-lahan sesuai dengan tajwid, makhraj dan sebagainya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu itu mengetahui bahwasanya kamu itu berdiri sholat di tengah malam. Itu Nabi itu waktu mau dapatnya namanya kiblat, tengah malam mengangkat tangan ke langit, terus Allah lihat. Banyak diijabahinya semua permohonannya orang itu di tengah malam, ya. Karena ada waktu mustajab. Sepertiga malam itu Allah nawarin. Bukan yang kita minta, Allah yang nawarin, bayangin. Kita nih minta, belum tentu dikabul. Tapi kalau Allah yang nawarin, mustahil nggak dikasih. Ya sekarang ayo siapa yang mau kasih duitnya, ayo siapa? Pasti dikasih yang mau, ya kan? Itu tawaran lebih nikmat dibanding itu minta. Kalau ini ditawarin, siapa yang mau diampun dosanya, siapa yang mau diijabahi doanya, siapa yang mau diangkat darajatnya, siapa yang mau tawar. Makanya ada orang wali itu doanya cuma ana lah, apa yang doa ana terus? Ente ini baca apa? Ana. Ente nggak dengar. Ini baru Allah manggil, siapa yang mau diampun dosa, saya ya Allah. Siapa yang mau dikasih darajat, saya ya Allah. Saya. Nah, kita kan nggak dengar, jangan niru ana lagi. Ya tapi ya nggak jadi masalah, mudah-mudahan benar ya, amin ya. Nah di sini salah satunya keistimewaannya. Allah itu tahu ya, engkau ya Rasulullah taqumu, berdiri ya, bangun adna min thulutsayil lail, di waktu malam yang kurang dari 2/3 malam, niswahu aw wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula ya sebagian dari golongan orang-orang yang bersama kamu, ya, niswahu aw ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam, min itu min ba'd ya, litab'id, di sebagian malam, enggak semuanya. Makanya tuh orang itu boleh tidur ya sampai jam 1, jam 2 baru bangun 2:30 lah. Itu boleh katanya, karena sebagiannya itu ada keistimewaan. Wa minal laili fatahajjat, disuruh kita sholat tahajud ya. Wa minal laili, dan dari sebagian malam hari itu ada sholatlah kamu sedang sholat tahajud. Nafilatan lak, sebagai amalan sunnah bagimu. Nafilah itu sholat sunnah ya, tambahan apa aja.
Zikir, wirid, tasbih, disuruh kita ibadat. Ya nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan kamu bangun di waktu malam, mengangkat tangan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita itu dapat maqaman mahmuda gara-gara bangun malamnya itu jadi wajib buat Nabi. Wajib ya. Derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam salah satu ayat lagi Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini Allah mensifati sifat-sifatnya orang mukmin. Qala Allah Ta'ala fi wasfil mu'minin. Orang mukmin itu punya sifat ini, senang sama tahajud itu, senang. Dulu ada Hababah Ruqayyah binti Muhammad Al-Mahdali. Ya, kakek dari Habib Muhsin, itu punya kakek. Itu hadirin pernah bangun malam jam 3. Bangun malam jam 3. Tahu-tahu nangis. Kenapa, Bapak? Semalam saya kesiangan tahajudnya. Lah, jam berapa? Jam 3. Jam 3 dibilang kesiangan. Lah kira jam 8 kagak pernah ya kan? Lihat orang-orang dulu ya. Itu pernah sekali tahajud jam 3 nangis ya. Nyesel. Kok bisa semalam saya sampai terlewatkan jam 3? Subhanallah. Ini orang soleh ya. Nah di sini dibilang asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tatajafa junubuhum. Sifatnya orang-orang mukmin itu lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, anil madaji. Jauh maknanya bangun, enggak deket tidur, ngorok di situ malah. Ya kan di sini tatajafa junubuhum anil madaji. Yang mereka itu bangunnya ngapain? Yad'una rabbahum, sedang mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dengan neraka dosa-dosanya, wa tama'a, berharap ampunan Allah, surganya dan sebagainya. Tiap hari begitu. Gimana mau nggak dipuji sama Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka orang-orang kayak gini ini orang yang selalu menafkahkan sebagian rezekinya dari apa yang kami berikan kepada mereka. Nah ini keistimewaan orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu adalah orang-orang yang katanya sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kalau di waktu-waktu sahur itu ngaji, dzikir, istighfar sama Allah, minta maaf, ampunan Allah. Nah ini salah satu anjuran-anjuran yang ditekankan dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan Nabi juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalus salati ba'dal maktubah salatul lail. Yang paling afdal salat sunnah setelah salat wajib itu salat malam. Yang paling afdal dari semua salat sunnah setelah salat wajib itu salat malam, artinya salat tahajud. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi besar Muhammad SAW, alaikum biqiyamil lail. Jadikan kebiasaan buat kalian itu dengan bangun malam ya. Jadikan kalau bisa jadikan satu tradisi yang kalau kita tinggalkan tuh rasanya nyesal gitu. Kenapa disuruh jadikan satu tradisi yang baik? Fa innahu da'bus sholihin. Karena bangun malam itu tradisinya orang soleh. Para wali itu bangun malam, senang buat dia itu bangun malam, kebiasaan. Wa innahu da'bus sholihin wa qurbatul lakum ila rabbikum. Karena bangun malam itu salah satu sarana upaya kedekatan seorang hamba terhadap Tuhannya ya. Kalau kita ingin dekat sama Allah di waktu-waktu malam, makanya banyak orang dapat manzilah kewalian, kegutupan itu di waktu malam. Nah, ini fa innahu da'bus sholihin wa qurbatul lakum ila rabbikum wa maghfaratul lisayyi'at. Dan orang bangun malam itu menjadi penebus dari kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sama Allah SWT. Makanya wa adhibil hasanat wa adhibis sayyi'atil hasanah. Jadi hapus keburukan kita dengan kebaikan, apalagi di waktu malam paling cepat. Wa manhatun minal itsmi, dia pencegah dari dosa. Orang yang sering bangun malam itu bisa nahan dirinya dari dosa-dosa. Karena banyak orang dosa-dosa di waktu malam. Ya kan, maksiat-maksiat di waktu malam paling gampang. Naudzubillah min dzalik. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Dan bangun malam ini juga pengusir penyakit yang ada di tubuh kita. Makanya jarang sakit-sakitan orang yang sholat tahajud itu jarang. Kalau kita lihat tuh para ulama mana macam-macam sakitnya enggak ada. Nah, ini salah satu keistimewaan wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.